ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखां विदंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 10ാമത്തെ അധ്യായം 35ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബൃഹത് സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരാം. ബൃഹത് സാമ തഥാ സാംനാം गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरा. सिमी माता जी. हरे कृष्णा. बृहत् सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासनां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः. Okay, रूपेश्वरी माता जी प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः. हरे कृष्ण. बृहत् सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः. पार्वती माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. बृहत् सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः. रूपेश्वरी माता विवर्तനം വായിക്കും മലയാളത്തിൽ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷോ നവംബർ ഡിസംബർ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hari Bol. Of the hymns in the Sama Veda, I am the Brihat Sama, and of poetry I am the Gayatri, of months I am Margasirsha, November, December, and of season I am flower bearing spring, Vasanta. So it has already been explained by the Lord that amongst all the Vedas is the Sama Veda. The Sama Veda is rich with beautiful songs played by the various demigods. One of these songs is the Brihat Sama, which has an exquisite melody and is sung at midnight. വേദങ്ങളുടെ സാമവേദം അത് വളരെ മെലോഡിയസ് ആണ്. വെരി ഗുഡ് ടു ലിസൺ, വെരി പ്ലീസിങ് ടു ലിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആരാണ്? ഡെമിഗോഡ്സ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റിഥം, അതിന്റെ ട്യൂൺ, അതെല്ലാം വളരെ പ്ലീസിങ് ആണ്. അതാണ് സാമവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് ഓൾ ദ വേദാസ് സാമവേദ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്.
പിന്നെ അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി വൺ ഓഫ് ദീസ് സോങ്സ് ഇസ് ബൃഹത് സാമ എന്ന് പറയും. Roshan. In Sanskrit, there are definite rules that regulate poetry. Rhyme and meter are not written musically as in much modern poetry. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല മ്യൂസിക്കലി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് എഴുതുന്ന പോലെയല്ല. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയാ, ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എംബലിഷ്മെന്റും അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അലങ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം മാത്രമേ അവർ ഈ സംസ്കൃത ഗ്രാമറും അതേപോലെ പോയട്രിയും പോയട്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മ്യൂസിക്കലിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ, അവർക്ക് അവരുടെ ഇമാജിനറിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് അതിനെ വളച്ചൊടച്ച് അവർ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ പോയട്രിയൊക്കെ എഴുതും. നമ്മുടെ മോഡേൺ പോയറ്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സംസ്കൃത അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So amongst the regulated poetry, the Gayatri Mantra, which is chanted by the duly qualified Brahmanas, is the most prominent. അപ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് പോയട്രിയിലെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാളിഫൈഡ് ബ്രാഹ്മണാസ് ആണ്, അവർക്കാണ് അത് ചാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊമിനന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പോയട്രിയിലും regulated പോയട്രിയിൽ ഗായത്രി മന്ത്ര is the best. Gayatri mantra is mentioned in Srimad Bhagavatam because the Gayatri mantra is especially meant for God realization, represent the Supreme Lord. This mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature, in order to chant the Gayatri Mantra. അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, സാത്വിക് ആയിരിക്കണം. ഗായത്രി മന്ത്ര ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ വേദിക് സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി സൗണ്ട് ഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ. ബ്രഹ്മ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഡൗൺ ഫ്രം ഹിം ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് താഴെ ഡിസിപ്ലിൻ സെഷനിലൂടെ മറ്റ് ഉള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണ്. So the month of November, December is considered the best of all months because in India, grains are collected from the fields at this time and the people become very happy. എന്തുകൊണ്ടാണ് നവംബർ ഡിസംബർ? ഒന്നാമത് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. വെരി വെരി ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെയിനി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹോട്ട് ആൾസോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ്. പ്ലസ് ധാന്യങ്ങൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടിയാണ്. So of course spring is a season universally liked because it is neither too hot nor too cold and the flowers and trees blossom and flourish. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് വസന്തം നല്ലൊരു സീസണാണ്, ഋതുവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ചൂടുമില്ല, കൂടുതൽ തണുപ്പില്ല. പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സും വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. ഇൻ സ്പ്രിംഗ് ദർ ആർ ഓൾസോ മെനി സെറിമണീസ് കമമറേറ്റിംഗ് കൃഷ്ണാസ് പാസ്റ്റ് ടൈംസ്. Therefore, this is considered to be the most joyful fall season and it is the representative of Supreme Lord Krishna. The spring, വസന്തത്തിലെ ഒരുപാട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി കാർത്തിക് മാസത്തില് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദറ്റ് സ്പ്രിംഗ് അല്ലേ. ഓട്ടം സീസൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശരത് അല്ലേ, ഓട്ടം ശരത് അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ സ്പ്രിങ് അല്ലേ. ആരാണ് ഋതുക്കളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ? ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പൊ ഇവൻ നമ്മുടെ കാർത്തിക് മാസം അല്ലെ, കാർത്തിക് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദാമോദര മാസം. അതിൽ ഒരുപാട് ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബെസ്റ്റാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ആ സമയം വളരെ നല്ലതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഭഗവാനെ അതിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ലീല ഏതാണ്? ദാമോദര മാസത്തിലെ ദാമോദര ലീല. അതുകൊണ്ടാണോ ഭഗവാന്റെ ദാമോദർ എന്നുള്ള ആ പേരും. അപ്പൊ ഗൗരാബ്ദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ മാസങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഗൗരാബ്ദ കലണ്ടറിലെ മാസങ്ങളുടെ പേര്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണോ ചോദിക്കും? ഗൗരാബ്ദ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗഡി വൈഷ്ണവന്മാരെ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. തിലക് മന്ത്ര എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം? അതന്നെ, കേശവ മാധവ നാരായണ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തിലക് മന്ത്രം പറയുന്നത് ആ 12 ഗൗരാബ്ദ കലണ്ടറിലെ മാസങ്ങള്. ഈസിയാണ് നവംബർ ചെയ്യാൻ, ഓർക്കാൻ ഈസിയാണ്. ആ തിലക് മന്ത്രം അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാസങ്ങൾ അറിയാം. ഓം കേശവായ നമ, നാരായണ മാധവായ ഗോവിന്ദായ വിഷ്ണുവായ നമ, മധുസൂദന ത്രിവിക്രമായ വാമനായ. അങ്ങനെ ആ പേര് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതാണ് ഗൗരാബ്ദ. അപ്പൊ അതില് ദാമോദര മാസം. ആ ദാമോദര മാസം മറ്റേ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എന്താണ് പറയുക? കാർത്തിക മാസം അല്ലേ? അത് വേദിക് നെയ്മായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗൗരാബ്ദ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഈ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ കാർത്തിക് ദാമോദർ എന്ന് പറയുന്നത്, ദാമോദർ മാസം കാർത്തിക്. അത് വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഒരുപാട് ലീലകൾ നടന്നുണ്ട്. വെരി പൊട്ടന്റ് മന്താണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക് മാസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, കാർത്തിക് ആരുടെ പേരാണ്? കാർത്തിക ആരുടെ പേരാണ്? ദുർഗയുടെ പേര്. ദുർഗ. പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ പേരല്ലേ പ്രഭുജി? അതാ ഞാൻ പറയണത്. ദുർഗ നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് രാധാറാണിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക് മാസം കാർത്തിക എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കാർത്തിക എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് രാധാറാണിക്ക്? കീർത്തിക എന്നുള്ള പേരുണ്ട് കീർത്തിക മഹാറാണിക്ക്, രാധാറാണിയുടെ അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പോ ആ കീർത്തികയുടെ മകളെ കാർത്തിക. രാധാറാണി എന്താ പറയാ? ഊർജേശ്വരി. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിക്ക് ഊർജേശ്വരി എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ഊർജം ആയതുകൊണ്ടാണോ? ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ്. എന്താണ് ഊർജം? ഭഗവാൻ എത്ര ഊർജങ്ങളുണ്ട്? പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഊർജങ്ങൾ അല്ലെ? അന്തരാംഗ ശക്തി, ബഹിരാംഗ ശക്തി, തഥാശക്തി. അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടമാണ് രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് ഊർജ ഈശ്വരി, എല്ലാ ഊർജങ്ങളുടെയും ഈശ്വരി. അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം അന്തരാംഗ ശക്തി എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും അതിലാണ്. ബഹിരാംഗ ശക്തി എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും. ആൻഡ് മാർജിനൽ ശക്തി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പോ ബഹിരാംഗ ശക്തി അതിൽ 3 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. എന്താണത്? അതേപോലെ അന്തരാംഗ ശക്തിയിലും there are 3 aspects. ഹ്ലാദിനി അങ്ങനെ പറയുന്നതാണോ പ്രഭുജി? യെസ്, അന്തരാംഗ ശക്തിയിലെ ഹ്ലാദിനി, സംവിത് ആൻഡ് സാന്ദിനി. ഹ്ലാദിനി പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി അല്ലേ? അത് രാധാറാണിയാണ് മെയിനായിട്ട്. ഹ്ലാദിനി ശക്തി രാധാറാണി തന്നെ, സെൽഫ് സേവ്. പിന്നെ സംവിത്ത് പറഞ്ഞാൽ, സംവിത്ത് എന്താണ്?
chit potency. Okay, and Sandhini, existential potency, eternal potency. Okay, അപ്പോൾ ഹ്ലാദിനി ശക്തി അതായത് അന്തരാംഗ ശക്തിയിൽ ഇന്റൽ പൊട്ടൻസിയിൽ 3 ഡിവിഷൻ. ഹ്ലാദിനി, സംവിത് ആൻഡ് സാന്ദിനി. ഹ്ലാദിനി പറഞ്ഞാൽ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി, അതാരാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക? രാധാറാണിന്റെ സെൽഫ്. പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പൊട്ടൻസി സാന്ദിനി അല്ലെ. പിന്നെ ചിത് പൊട്ടൻസി, അതെന്താണ് ചിത് പൊട്ടൻസി? നോളേജ്. വിത്ത് പറഞ്ഞ നോളേജ് അല്ലെ, ഇതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പൊട്ടൻസി. ചിത് പൊട്ടൻസി ഇസ് നോളേജ് പൊട്ടൻസി ആൻഡ് പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി. അതേപോലെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയിൽ 3 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ്? എവിടെയാണ് ഭക്തി വൈഭവം? എന്താണ് അറിയാം? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അറിയാത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അറിയാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു സംശയം. 3 മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഊർജേശ്വരി. ഇതിന്റെ ഈ ഊർജത്തിന്റെ എല്ലാ ഉറവിടം ഭഗവാൻ ശക്തിമാൻ, രാധാറാണി കൃഷ്ണൻ ശക്തിമാൻ, രാധാറാണി ശക്തി. ശക്തി പറഞ്ഞാൽ ഊർജ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈശ്വരിയാണ്. അപ്പൊ ശക്തി ഇല്ലാതെ ശക്തിമാനും ഇല്ല, ശക്തിമാനം ഇല്ലാണ്ട് ശക്തിയില്ല. ബോത്ത് ആർ ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ? അപ്പോ കൃഷ്ണനില്ലാതെ രാധയില്ല, രാധയില്ലാതെ കൃഷ്ണനും ഇല്ല. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഫോർ എൻജോയ്മെന്റ് സേക്ക് they became separated, and again to relish one another they became one again as Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോ ഈ ദാമോദര മാസത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വ്രതം ഊർജവ്രതം. ഊർജവ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഈ വ്രതം എടുത്താൽ, ദാമോദര മാസത്തിൽ വ്രതം എടുത്താൽ അത്രയും ഊർജം, ശക്തി, എന്ത് ശക്തി? സ്പിരിച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ട വ്രതം ഊർജവ്രതം, അത് ഊർജേശ്വരിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ദാമോദർ മാസത്തിന്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു മാത്രം. ഓക്കെ, ഇതാണ്. സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ go to 36. द्यूतं चलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वताम् अहं. द्यूतं चलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतम् अहम्. ओके, पार्वती माता जी. द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतम् अहम्. सुजय प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. कृष्ण. द्यूतं चालयतम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्त्वं सत्त्वतम् अहं. हरे कृष्ण प्रभु. ओके, अर्चना माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्. हरि बोल. सिमी माता जी. Hare Krishna.
द्युतां चालयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वां सत्त्ववतामहम्. വെരി ഗുഡ്. എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ ആരൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും? രൂപേഷിന് മാതാജി. ഓക്കെ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഐ ആം ഓൾസോ ദ ഗാംബ്ലിംഗ് ഓഫ് ചീറ്റ്സ്. ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ചീറ്റിങ്ങിന് ആരുമില്ല. ഐ ആം ഓൾസോ ദ ഗാംബ്ലിംഗ് ഓഫ് ചീറ്റ്സ്. അല്ലേ? കള്ളന്മാരിൽ കള്ളനാണ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പ്ലെൻഡിഡ് ഐ ആം ദ സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്പ്ലെൻഡറിന് എന്താ? തേജസ്വിയോ? തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാവുന്നു. ജയവും സദ്യുദ്യമവും ഉദ്യമവും. ഓക്കെ, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. ഐ ആം ദ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് ദ സ്പ്ലെൻഡിഡ്. ഐ ആം വിക്ടറി, ജയം, ഐ ആം അഡ്വഞ്ചർ ആൻഡ് ഐ ആം ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? മത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവം ഇതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായ. ഞാനല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല. അതിലെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ പദവിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. അല്ലെ? നമ്മള് ഏറ്റവും താഴത്തെ കാര്യം പറയില്ല, ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കാര്യമല്ലേ പറയുള്ളൂ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളല്ലേ? അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നത് മാത്രം. ചീറ്റിംഗ് ആണ്. ചീറ്റിങ്ങിൽ ചീറ്റർ ഞാനാണ്. അതിലും ഇന്നവിക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ചീറ്റർ ഇല്ല. ഇല്ലേ? എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ബെസ്റ്റ് സീറ്ററാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം? കർണന്റെ ദ്രോണാചാര്യര്, അതായത് അശ്വത്ഥാമ എന്നുള്ള ആന. ഓക്കെ. കർണന് അമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, റൂൾ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും. പിന്നെ ആരാ തൊടയിൽ അടിക്കാൻ പറയുന്ന? അങ്ങനെയല്ല, ഭീമനോട് തൊടയിൽ അടിക്കാൻ പറയുന്നതും പിന്നെ ദുര്യോധനോടും പറയുന്നില്ല പ്രഭു. അങ്ങോട്ട് ഗാന്ധാരി അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നാണമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചത് പ്രഭു. അതും ജരാസന്ധനെ കൊല്ലണ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണലാണ്. ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ്? ഡിവോട്ടീസിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസിനെ കൂടുതൽ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിവോട്ടീസിന്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പാപ്പറാക്കി വിടും. അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എല്ലാ സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി പോകുന്നു വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരും. അല്ലെ? എത്ര വളരെ കൺവീനിയന്റ്ലി ആണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിനും വലിയ ചീറ്റിംഗ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ കൽമശങ്ങളെയും നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം എസ്കോണിലേക്ക് വരുമ്പോ പറയും, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് വന്നാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് വന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യും വേണ്ട. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വന്നാൽ മതി. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത്, ബട്ട് ദർ ആർ സം ചേഞ്ചസ് ഡെവലപ്പ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് സം ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വളരെ സ്കിൽഫുൾ ചീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസും. അല്ലേ?
ആദ്യം പറയും ഒരു മാല ചെല്ലിയാൽ മതി, ഒന്നും വേണ്ട, 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു. യെസ്, രൂപേശൻ മാധവ് എന്താ കൈ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? പ്രഭു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ലേ പ്രഭു? അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ അതിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ നമുക്കറിയില്ല. വരുന്ന ആൾക്കാര് ആദ്യം വലിയ ആർഗ്യുമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും, പിന്നെ പച്ചപ്പാവായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഫിലോസഫി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ? ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ടാക്ട്ഫുള്ളിയാണ്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ദിർ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എവറിഥിങ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പോ ആ ചീറ്റിങ്ങില് ഭഗവാനെ വെല്ലാൻ ഒരാളുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പ്ലെൻഡിഡ് ഐ എം ദ സ്പ്ലെൻഡർ, ഐ എം വിക്ടറി, adventure, I am the strength of strong. There are many kinds of cheaters all over the universe. False cheating processes, gambling stands supreme and therefore represents Krishna. അപ്പൊ അത് മാത്രം നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ കലിയുഗത്തില് നന്നായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ വലിയ ചീറ്റല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എവിടെ പോയാലും എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡും ഈവൺ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഗാംബ്ലിംഗ് ഈസ് ദർ. സോ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ കാസിനോടും അവിടെയും കാണുന്ന ആ ഗാംബ്ലിംഗ് മാത്രമല്ല, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗാംബ്ലിംഗ്. സ്പെക്യുലേഷൻ എവിടെയുണ്ടോ അത് ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ മൈന്യൂട്ട് ഇതിൽ പോയാൽ എന്ത് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ലേ? സ്പെക്യുലേഷൻ ആണ്. കറൻസി ട്രേഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഗാംബ്ലിംഗ്, സ്പെക്യുലേഷൻ. ഗോൾഡ് ഹെഡ്ജിങ്, സ്പെക്യുലേഷൻ, ബിഗ് ഗാംബ്ലിംഗ്. ഇതെല്ലാം ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ ഇത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നോ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗാംബ്ലിംഗ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് the cheating process of gambling stands supreme, therefore represents Krishna. As a supreme, Krishna can be more deceitful than any mere man. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided, it's all-sided. നല്ലതിന് മാത്രമല്ല ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. Among the victorious, he is victory. He is the splendor of the splendid. Among the enterprising and industrious, he is the most enterprising, the most industrious. Among adventurers, he is the most adventurous. And among the strong, he is the strongest. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. ഇത്രയും വലിയ കംസന്റെ ചാണൂർ മുഷ്ടികനെയും കംസനെയും എല്ലാം മല്ലയുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചതാണ്. എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? 10 വയസ്സ് 11 വയസ്സിൽ പ്രായത്തില്. അപ്പോ ഈവൻ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഹീസ് ഫാർ ബിയോണ്ട് എനിവൺ ആൻഡ് എവരി വൺ. ഈവൻ ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹി ലിഫ്റ്റഡ് ഗോവർദ്ധൻ ഹിൽ. പ്രഭാത പല സമയത്തും പറയാറുണ്ട്, വല്ലവരും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ഗോവർദ്ധൻ, then we'll agree that is Bhagwan. ഭഗവാനാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, വിൽ അഗ്രി. ടെൽ ദം ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ഗോവർദ്ധൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ഗോവർദ്ധൻ, അന്നത്തെ ഗോവർദ്ധൻ വലുതായിരുന്നു, ഇനിയും വലുതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഗോവർദ്ധൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ നോ വൺ ക്യാൻ സർപ്പാസ് ഹിം ഇൻ ചീറ്റിംഗ്, നോ വൺ ക്യാൻ സർപ്പാസ് ഹിം ഇൻ സ്പ്ലെൻഡർ, നോ വൺ ക്യാൻ സർപ്പാസ് ഹിം ഇൻ വിക്ടറി, നോ വൺ ക്യാൻ സർപ്പാസ് ഹിം ഇൻ എന്റർപ്രൈസ്, ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ സർപ്പാസ് ഹിം ഇൻ സ്ട്രെങ്ത്. സോ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? അസമ ഊർധ്വ, ഈക്വലായിട്ട് ആരുമില്ല, അതിന് മുകളിലും ആരുമില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓപ്പുലൻസ് ആണ്. സോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഇതിൽ?
37. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनाम् अप्यहं व्यासा कवीनाम् उशाना कवीन् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनाम् अप्यहं व्यासा कवीनाम् उशाना कवी. Yes, Simi Mataji. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामपि अहं व्यासा कवीनाम् उशना कविः. Archana Mataji. ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामव्यहं व्यासा कवीनामुशना कवि. അടിപൊളി. ശാന്തരൂപ പ്രഭു ഉത്തമ ഭക്തി മാതാജിന്റെ അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഷീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപഹ്യം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. മാതാജിയോ? ഇല്ല, ഡ്യൂട്ടിയില്ല പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, പോകണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ രൂപേശ്വരി മാതാജി വായിക്കും. ഹരീശ്വര പ്രഭുജി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay, of the descendants of Vrishni, I am Vasudeva, and of the Pandavas, I am Arjuna, of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Usana. അപ്പൊ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനോടിന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാരിൽ ഞാൻ അർജുനാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൃഷ്ണിയുടെ പിൻഗാമികളില് വാസുദേവ. ഓക്കെ, വൃഷ്ണി ഏത് യദുകുലം അല്ലേ? ഇത് യദുകുലത്തിലാണ് വൃഷ്ണി വരുന്നത്. ആ വൃഷ്ണിയുടെ പിൻഗാമികളായിട്ട് വാസുദേവൻ. ആരാണ് വാസുദേവൻ? ആരാണ് വാസുദേവൻ? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. യെസ്. അച്ഛനാരാണ്? വസുദേവർ. വസുദേവരുടെ പുത്രൻ വാസുദേവ്. ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ ഫാദർ ആരാണ്? നന്ദ മഹാരാജ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ വസുദേവനും നന്ദ മഹാരാജ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ പ്രഭുജി? ഫ്രണ്ട്സ്. എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയത്? ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, സിമി മാതാജി എന്താണ്? നല്ല ബന്ധമുണ്ടോ വസുദേവനും നന്ദ മഹാരാജും തമ്മിൽ? പാർവതി മാതാജി? വസുദേവരും നന്ദ മഹാരാജനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. They come from the same. അല്ല, ഒരാള് വൈശ്യനാണ്, ഒരാള് ക്ഷത്രിയനാണ്. അമ്മമാരുടെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, മദറിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ദേവാമിത, വൃഷ്ണി കുടുംബത്തിൽ ദേവാമിത പറഞ്ഞൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ രാജാവിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വൈശ്യ, ഒന്ന് ക്ഷത്രിയ. ഒന്ന് ക്ഷത്രിയ ഭാര്യ, ഒന്ന് വൈശ്യ ഭാര്യ. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയ ഭാര്യയില് ഉണ്ടായതാണ് സൂരസേന. ഓക്കെ, ആ സൂരസേനന്റെ മകനാണ് വസുദേവൻ അല്ലെ? വസുദേവന്റെ മകനാണ് വാസുദേവൻ. പിന്നെ വൈശ്യ ഭാര്യയിലുണ്ടായതാണ് പർജന്യ. ആ പർജന്യന്റെ മകനാണ് നന്ദ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ റിലേഷൻ? സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ട് വരില്ലേ അപ്പൊ? എന്താ കസിൻസോ എന്താ? കസിൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ പർജന്യക്ക് 2 ഭാര്യമാര്, ഒന്ന് വൈശ്യ, ഒന്ന് ക്ഷത്രിയ. ക്ഷത്രിയത്തിലാണ് സൂരസേനും വസുദേവനും വരുന്നത്. പിന്നെ വൈശ്യന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്
പർജന്യ ആൻഡ് നന്ദ മഹാരാജ. അത് മുത്തശ്ശൻ എല്ലാം രണ്ടുപേരും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ? ആ ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വസുദേവരെ തൻ്റെ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണനെ എവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്? ഗോകുലത്തിൽ കൊണ്ട്. അതുമല്ല, രോഹിണി ആരാണ്? വസുദേവരുടെ വേറൊരു ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് അവര് ഇവിടെ ഇവരെ കൂടെ ആയിരുന്നു, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആക്കിയത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ജയിലിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഡിസെൻഡൻസ്, വൃഷ്ണി ഡിസെൻഡന്റിലെ ഐ എം വാസുദേവ, ആൻഡ് ഓഫ് ദ പാണ്ഡവാസ് ഐ എം അർജുന, ഓഫ് ദ സേജസ് ഐ എം വ്യാസ, ആൻഡ് എമംഗ് ഗ്രേറ്റ് thinkers ഐ എം ഉഷാണ. So Krishna is the original supreme personality of Godhead, and Baladeva is Krishna's immediate expansion. Both Lord Krishna and Baladeva appeared as the sons of Vasudeva, so both of them may be called Vasudeva. ശരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വാസുദേവ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ വാസുദേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. From another point of view, because Krishna never leaves Vrindavana, all the forms of Krishna that appear elsewhere are his expansion. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിടില്ല. പിന്നെ മധുരയ്ക്ക് പോയത് ആരാണ്? കൃഷ്ണ നെവർ ലീവ്സ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ്. പിന്നെ മധുരയ്ക്ക് ആരാ? അക്രൂരം വന്നിട്ട് ആരെ കൊണ്ടുപോയത്? നന്ദപുത്രനായ ഇങ്ങനെ അവിടെ വളർന്ന കൃഷ്ണൻ അവിടെയും വസുദേവരുടെ പുത്രൻ അങ്ങോട്ടും പോയി. അങ്ങനെ എന്തോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. വസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് പോയത്. ഓക്കെ. നന്ദനന്ദൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു, രജേന്ദ്രനന്ദൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേർക്കും ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേർക്ക് യശോദമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത്, അവർക്കും അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാം യോഗമായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി. അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. വസുദേവർ വന്നപ്പോഴും എന്താണ് വസുദേവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ വസുദേവർ കൃഷ്ണനെ അവിടെ കടത്തിയപ്പോ ആ നന്ദനന്ദൻ കൃഷ്ണൻ ഈ വസുദേവൻ കൊണ്ടുവന്ന കൃഷ്ണനിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പൊ വസുദേവരും എന്താ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതേപോലെ യശോദമായ നന്ദമാർജി അവർക്കും അറിയില്ല. അവരും ഈ യോഗമായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. ലേബർ പെയിനിൽ യശോദമായ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവിടെ ഉള്ളു. പക്ഷെ മധുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നന്ദനന്ദൻ കൃഷ്ണൻ, രജേന്ദ്രനന്ദൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്നിരുന്നു. പോയത് വസുദേവ കൃഷ്ണൻ, മധുരയിൽ നിന്ന് വന്ന കൃഷ്ണൻ തന്നെ തിരിച്ച് മധുരയിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഗോപികമാരുടെയും ഗോപന്മാരുടെയും എല്ലാ വ്രജവാസികളുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ പോകുന്നത് കണ്ടു. മറ്റേ കൃഷ്ണൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് കൃഷ്ണ നെവർ ലീവ്സ് വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So Vasudeva is Krishna's immediate expansion. So Vasudeva is not different from Krishna. It is to be understood that the Vasudeva referred to in this verse of Bhagavad Gita is Baladeva. ഈ വേഴ്സിലെ Vasudeva is Baladeva or Balarama, because he is the original source of all incarnations, and thus he is the sole source of Vasudeva. The immediate expansions of Lord are called Swamsha, personal expansion, and there are also expansion called Vibhinna Amsha, separated. അപ്പൊ ഈ വേഴ്സിലെ വാസുദേവ എന്നുള്ളത് ബലരാമനാണ്. കാരണം ഹി ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻകാർണേഷൻ. ബലരാമൻ എന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻകാർണേഷൻ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ബലരാം ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഈ വേഴ്സിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് വാസുദേവ ഈസ് ബലദേവ. ഓക്കെ, രണ്ടും വസുദേവന്റെ മക്കളാണ്. ഒന്ന് ദേവകിയിലും ഒന്ന് രോഹിണിയിലും ഉണ്ടായത്. രണ്ടും വസുദേവന്റെ ഭാര്യമാരാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ സ്വാംശം പറഞ്ഞ സ്വന്തം എക്സ്പാൻഷൻ. നമ്മളൊക്കെ ഏത് ഇതിൽ വരും? വിഭിന്നാംശത്തിൽ, സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. സ്വാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു തത്വ, ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ജീവതത്വ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോറി. Among the sons of Pandu, Arjuna is famous as Dhananjaya.
ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ദർഫോർ റെപ്രസെന്റ്സ് കൃഷ്ണ. ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള പേര് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താണ് കാരണം? അർജുനന് രാജസൂയജ്ഞം നടത്താനാണോ പ്രഭുജി? രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധനം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരെയും സമ്മതം അപ്രൂവൽ മേടിച്ച് എല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കീഴിലാന്നുള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മേടിച്ച് ധനം ഇഷ്ടം പോലെ അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയ. So he is the best of man and therefore represents Krishna. Among the Munis or learned men conversant in Vedic knowledge, Vyasa is the greatest because he explained the Vedic knowledge in many different ways for the understanding of the common mass of people in this age of Kali. And Vyasa is also known as incarnation of Krishna. Vyasadevante full name endana? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ. യെസ്, കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന. എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം? കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്ലാക്ക്, ഡാർക്കിഷ് കോംപ്ലക്ഷൻ. ദ്വൈപായന, വൺ ഹു ഹാസ് ബർത്ത് ഇൻ ദ്വീപ്, ദ്വീപില്, ഓക്കെ, ഒരു ഐലൻഡില്. വ്യാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേദങ്ങളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യാസ. സോ വ്യാസ ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നെയിം. ശരിക്കുള്ള പേര് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസ. And Vyasa is also known as the incarnation of Krishna. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ സമയത്തും ചില സമയത്ത് ശക്തി ആവേശ അവതാരം. വ്യാസ ക്യാൻ ബി ജീവതത്വ ആൾസോ, വ്യാസ ക്യാൻ ബി വിഷ്ണുതത്വ ആൾസോ. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ റോൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുതത്വ അല്ല, ഭഗവാൻ ഒരാളെ എംപവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജീവതത്വ ആൾസോ. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വ്യാസ ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ. സോ വ്യാസ ആ അവതാരം ശക്തി ആവേശ അവതാരം, ഒരു ജീവാത്മയ്ക്ക് ശക്തി ആവേശം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ആ റോൾ ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിഫൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്ട്രി പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ സ്വയം അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ, ബ്രഹ്മാവിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ റോൾ എടുക്കും. സൂര്യന്റെ റോളിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളില്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ റോൾ എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് അത് ശക്തി ആവേശം അവതാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുതത്വം ആയിരിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ വ്യാസ ആൾസോ റിപ്രസെന്റ് കൃഷ്ണ. Kavis are those who are capable of thinking thoroughly on any subject matter. Among the Kavis, Vishana, Shukracharya was a spiritual master of demons. Vishana എന്ന് പറഞ്ഞ ശുക്രാചാര്യ അല്ലേ? He was an extremely intelligent and far-seeing politician. Thus, Shukracharya is another representative of the occurrence of him. അത് അസുരന്മാരുടെ ഒരു ഗുരു ആയിരുന്നിട്ട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരാളല്ല. ഈസ് Guru, very diplomatic, very tactful in his dealings. അസുരന്മാർക്ക് ശരിക്കും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ എല്ലാം അഡ്വൈസ് ആരോ കൊടുക്കുന്നത്? ശുക്രാചാര്യാണ്. ശുക്രാചാര്യൻ അവരെല്ലാം മരിച്ചു വീണിട്ടും അവർക്കെല്ലാം മൃത സഞ്ജീവനി കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തത് ശുക്രാചാര്യൻ. among the Kavis, Ushana Shukracharya was a spiritual master of demon. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. The Shukracharya is another representative of the friends of Krishna. Even Bali Maharaj അവനോട് പറഞ്ഞത്, അതായത് വിഷ്ണു ആണ് ചതിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് പാലിക്കുന്നത് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. You can break your promise. And he is cheating, you can also cheating. You can also cheat. And ബലി മഹാരാജ് പറഞ്ഞില്ല, വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ അത്രയും എൻ്റെ സൗഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ മുഴുവനും സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗ്യം വേറെ എവിടെ കിട്ടുക. അപ്പൊ തൻ്റെ സ്വന്തം ഗുരുവിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താണ് ആര്? ബലി മഹാരാജാവ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിതിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ആര്? ശുക്രാചാര്യർ. പക്ഷെ നടന്നില്ല അല്ലേ? പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ എപ്പിസോഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുക്രാചാര്യൻ
ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനം മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, ഹി ബിക്കേം പ്യൂർ ഇൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ബലി മഹാരാജ് എപ്പിസോഡ്. എന്നിട്ട് ശുക്രാചാര്യ അതിന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹരിനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമ പറയുന്നുണ്ട്. മന്ത്രദസ് തന്ത്രദസ് ഛിദ്രം ദേശകാലാർഹ വസ്തുത സർവം കരോതി നിശ്ചിദ്രം അനുസങ്കീർത്തനം തവ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമ പറയാണ്. മന്ത്രദസ് തന്ത്രദസ് ഛിദ്രം. മന്ത്രം തന്ത്രം, മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രം തന്നെ, അതായത് വേദിക് മന്ത്രം. തന്ത്ര റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഛിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രപ്പൻസീസ്. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന മന്ത്രത്തിലും അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസും ദർ മേ ബി ഡിസ്ക്രപ്പൻസീസ്. ഛിദ്രം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്ക്രപ്പൻസി അല്ലേ? ഛിദ്രം പറഞ്ഞ ഓട്ടാന്ന് പറയില്ലേ? ഒരു നല്ലൊരു ഇതിലെ ഒരു ദ്വാരം വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു നല്ലൊരു ക്ലോത്തില് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഭംഗി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളുടെ കാരണം നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കുള്ള പ്രോപ്പർ ആക്സന്റ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതിന് മീറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വരും, കാരണം നമ്മളുടെ യോഗ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ മന്ത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്ത്രങ്ങളിലോ ഈ പ്രീസ്റ്റ് അവര് തന്ത്രവിദ്യയുണ്ട്, മന്ത്രവിദ്യയുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, മന്ത്രം, തന്ത്രം, പിന്നെന്താ മറ്റേ പറയാ? പഞ്ചരാത്ര വിധി വല്ലതാണ് യന്ത്രം, മന്ത്രം, തന്ത്രം, യന്ത്രം. ഓക്കെ, പൂജാവിധികളില് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുഷ്പം സമർപ്പിക്കണം. പുഷ്പയാണ്. അപ്പോ പുഷ്പമില്ലെങ്കിൽ അവർ മുദ്ര കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പം ശരിക്കും സമർപ്പിച്ചു. ഒരു കട്ടിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ കട്ടിലിന്റെ മുദ്ര കൊണ്ട് അവർ സമർപ്പിക്കും. ചില ആൾക്കാര് മന്ത്രം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മന്ത്രം, യന്ത്രം, തന്ത്രം. അപ്പോൾ യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്? ആ എന്താണ്? ഇപ്പൊ മൊബൈൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിന്റെ ചിത്രം സമർപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപം കാണിച്ച് സമർപ്പിക്കല്ലേ, ആക്ച്വൽ മൊബൈൽ സമർപ്പിക്കും. ഒരു കട്ടിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആക്ച്വൽ കട്ടിൽ സമർപ്പിക്കും. അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ഡിസ്ക്രപ്പൻസീസ് വരാം. മന്ത്രദസ് തന്ത്ര ഛിദ്രം ദേശകാല അർഹ വസ്തുത. ദേശം എന്താ? ദേശം പറഞ്ഞാൽ കൺട്രി പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കാം. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും. ആ ഒരു ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, അത് അവിടെ ബാധിക്കും, ദേശത്തിന് ബാധിക്കും അല്ലേ? അവരുടെ ചിന്താഗതി, അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി അതൊക്കെ ബാധിക്കും. ദേശം ചിലപ്പോൾ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കില്ല. കാലം, സമയം, നമ്മൾ മുഹൂർത്തം നോക്കാറില്ലേ? മുഹൂർത്തം നോക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് മുഹൂർത്തം നോക്കണം? നല്ല ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? കാലം ചിലപ്പോൾ നന്നായിരിക്കില്ല, അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു മംഗളകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈം നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. അർഹ റെസിപ്പിയന്റ്, ആർക്കാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതും ചിലപ്പോ ഇതായിരിക്കും, ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും. വസ്തുത പറഞ്ഞ പാരഫെർനാലിയ, എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, കലികാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരഫെർനാലിയ ഒന്നും പ്യൂർ അല്ല, ഒക്കെ അഡൾട്ടറേറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്യൂർ ഘീ കിട്ടില്ല, സാൻഡില് കിട്ടില്ല, അതേപോലെ ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതൊന്നും പ്യൂർ അല്ല, എല്ലാം അഡൾട്ടറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദേശകാല അർഹ വസ്തു, ഇതെല്ലാം ഛിദ്രം, ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ട്. സർവം കരോതി നിശ്ചിദ്രം, ഇതെല്ലാം നിശ്ചിദ്രം പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട്, ഫ്രീ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി. സർവം കരോതി നിശ്ചിദ്രം അനുസങ്കീർത്തനം തവ. എപ്പോ നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത്
ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പറൻസി എല്ലാം എന്താവും? ഇല്ലാതെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി free from, even though the place may not be pure, the person doing may not be pure, okay, the samagris, the paraphernalia may not be pure, and yeah, all this will be free from discrepancy if you chant the holy name of Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുക്രാചാര്യര് ഇതിനു ശേഷം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശുക്രാചാര്യർക്ക് നാമത്തിനെ കീർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിന് അങ്ങനെ സ്തുതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതപ്പോ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം. ശുക്രാചാര്യ was a spiritual master of the demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. The Shukracharya is another representative of the opulence of Krishna. Hare Krishna. So 38 at the class le Vancha kalpata rubesya kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna. എന്തെങ്കിലും any questions or ഹാപ്പി നവരാത്രി എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു പ്രഭു.